Welcome to live class. Hope you all are fine and I am also good. I know whenever a teacher asks that how are you and same time you reply that ma'am we are fine, what about you? So here as there is no chance that you can ask, so we teacher all the time from our side we say we are good. Okay, again I am here and let me tell you that today again we'll do one poetry from your textbook, that is Honeydew book. And from this book today we'll do one poetry, right? So this poetry is written by John Keats. And what is your poetry's name? Poetry's name is On the Grasshopper and Cricket. দেখো মেবি এই নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এরকম মনে হচ্ছে যে এই পোয়েমটা হয়তো আমরা আগে পড়েছি ম্যাম, হ্যাঁ না? ভেরি ফার্স্ট পোয়েট্রি ছিল তোমাদের দি ক্রিকেট অ্যান্ড দি এন্ড, ঠিক আছে? কিন্তু ওটার মধ্যে আর এটার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। কি তফাৎ আছে বলবো। একটু আগে আমরা জন কিটসের ব্যাপারে জেনে নেই, পয়েটের ব্যাপারে, যে উনি কেন কে আর লিখেছেন যে নাম জন কিটস, আর ওনার পিকচার টিভি স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পারবে। আর দেখো হি বর্ন অন 31st October in 1795. This is picture of John Keats. Okay, and what I said that he born on 31st October 1795 and died 23rd Feb 1821. Okay, and in London he born. Okay, and about him, if we know that, you know what we can know, that yes, during his lifetime he was not so much popular or accepted by the people as a poet, as a good poet. ঠিক আছে না, অনেকে আছে না যে লাইক খুব ফেমাস হয়ে যায়, খুব পপুলার হয়ে যায়, কিন্তু জন কিটস যখন জীবিত ছিলেন তখন এত পপুলার হতে পারেননি। After his lifetime, after his death, he became very popular, very famous and even loved by many poets. You know, অনেক সব পোয়েটরা ওনাকে ভীষণ ভালোবাসতেন ওনার কাজ দেখে, but at that time he was not there in this world physically. Okay, by his work he was here with all us, and today also he is with us. We are talking about him, right? So during his lifetime he was not popular, he was not well known, and after his life he became very popular. And his life was also not very easy, you know. When he was alive he lost his parents at his early age. যখন খুব ছোট ছিল তখনই মা বাবা দুইজনই মারা গেছিলেন, রাইট? অ্যান্ড হিজ যখন 8 বছরের ছিল, 8 years old, only 8 years old when he was who? John Keats. John Keats যখন শুধু 8 বছরের ছিলেন তখনই ওনার বাবা মারা যান। অ্যান্ড আফটার 6 year, দেখো শুধু 8 বছর ছিল আর তখনই বাবা মারা যান, এরপর 6 বছর পর মা মারা গেছেন। অ্যান্ড মাদার ডাইড ডিউ টু টিউবারক্লোসিস, টিবি বলে আমরা যেটাকে চিনি, ফুল ফর্ম টিউবারক্লোসিস। তো টিবিতে she was suffering from tuberculosis and then she died. Okay, and দেখো কি বলবো, যখন জন কিটস উনি মারা গেছেন, he also died due to tuberculosis. He was also suffering. Generally what happened, tuberculosis, this kind of disease, generally it is, you know, like hereditary in this sense because it is a communicable disease. Okay, so that is why it may happen that as mother had, and later on John Keats, he also suffered with tuberculosis and he died out of tuberculosis. And after his death, nearly 4 years later, he became very popular, he became very well known among all the poets. And as you see, after so many years, you see, he born 1795 at that time, and till today, now which year is going on, 2020, and still we are remembering him, we are talking about him, and today we will discuss a poetry written by him only. Okay, so this is about our poet, and now move forward towards where?
that poetry. Okay, yes. So, and when I'll start doing poetry, discussing with the poetry with you, and when time will come like 3:40, 3:40 onwards, you may call me. Where? In your TV screen, you will see that channel's phone number, okay, and there you can call and contact with me for your queries. Alright, so now let's talk about on the grasshopper, hopper and cricket we were talking. Okay, and it is matching with your first poetry, that is, and yes, that poetry was like very beginning when I was explaining, I told, and in the book also it is written that it was not a poetry actually in a form of poetry, but actually it was a story. And what kind of story? Fable, no? Fable where the characters generally played or act by animals with human characteristics. Okay, so there they played as a character in that poetry, the cricket and the ant. And here we are talking about the grasshopper and cricket. আর দেখো generally বেঙ্গলিতে cricket কে বলে ঝিঝি পোকা and grasshopper কে বলে ফড়িং, ঠিক আছে? and অনেকে অনেক সময় এটা মিক্স করে ফেলে যে প্রায় একই, sometime they feel difficulty, you know, in identification. So picture আমরা দেখে নেব প্রায় প্রায় একই, but we'll understand that grasshopper, it's a very green type, and this is which is in your TV screen. I have collected from YouTube, you know. So it is a cricket, okay, ঝিঝি পোকা যাকে বলে in Bengali. And এখন যদি grasshopper দেখি, grasshopper কে বলে ফড়িং, and you know, in local language with the many names we call them, so you may know that also. Grasshopper, we'll see that picture also, and just you see how a little bit very subtle differences are there, okay, between cricket and grasshopper. And here even that poet John Keats, he will describe, he will identify them, and he will separate them, দুজনকেই separate করবে কিসের জন্য? for different seasons. অলরাইট, মানে দেখাবে আমরা এখানে আজকে পোয়েট্রিতে পড়বো দুটো সিজন, ওয়ান ইজ উইন্টার, আনাদার ইজ সামার, অ্যান্ড এদের এই দুইজনের রোল এই দুই টাইমে কিভাবে হয় সেটা নিয়ে আজকের পোয়েট্রি। ওকে, আর আমরা ওই পোয়েট্রিতে কি পড়েছিলাম যে একজন কাজ করে একজন কাজ করে না, অ্যান্ড দেয়ার ক্যারেক্টার ওয়াজ লাইক অ্যান্ট অ্যান্ড cricket. Here both, and same work as all the time in every season at night or sometime in daytime also. What we hear sometimes z like this kind of, sometimes we feel irritating na, so we feel that kind of sound we hear all the time and non-stop. So that we will see here, and but it is like addressed or mentioned or explained or expressed by the poet very beautifully. We may feel sometime irritating, but here the poet is mentioning it very nicely. খুব ভালো করে এখানে বলা হচ্ছে যে কিভাবে এরা মানে এই যে ঝিঝি করছে, মানে নন স্টপ ওরা কাজ করে যাচ্ছে, and এই পৃথিবীটা আর্থ যেটাকে in English, like this is their sound is a music for the earth, and এই পৃথিবীতে যে whatever having things goes on, it is like a music for earth, so that we will know. And দেখো প্রথমেই লেখা আছে, but I have already mentioned you, explain you that unlike the ant and the cricket, that page number 21 we studied, it is not like that here. And here also they are not playing as a character or direct. Here in এই পোয়েমটাতে আমরা ক্রিকেট কে আর গ্রাসহপার কে as a symbol আমরা দেখবো, মানে ওদের ওরা কি কি করে এইভাবে সিম্বল, নট ডাইরেক্টলি লাইক ওইখানে একটা ক্যারেক্টার ওয়াইজ ওরা প্লে করেছিল, ক্যারেক্টার ওয়াইজ এটা করছিল, এরপরে অ্যান্ড কি করেছিল, এরপরে ক্রিকেট কি ফিল করেছিল, দ্যাট পোয়েট্রি, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ ফেবল, নো, এভরি টাইম ফেবল স্টোরি যেটা থাকে ওইখানে আমরা অ্যাট লাস্ট আমরা মরাল লেসনও পাই, ঠিক আছে? there is no moral lesson, yes, but there is many things to learn. Okay, so first I will read out this poem for you, okay, for a model reading,
and I hope you have your book in your hand. So okay, the poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence, from the stone there thrills the cricket song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. So this is your poem in this way, and also in a better way you can read out. Okay, so let me tell you first what outline of this poem. আমরা ফার্স্ট পার্টে আমরা গ্রাসহপারের জন্য পড়ব, যেটা কি কাজ করে কখন, ইন সামার, ওকে, ডিউরিং সামার, অ্যান্ড কাজ করে মিন্স লাইক ওয়ার্ক অর ক্রিয়েট মিউজিক অর সাউন্ড ডিউরিং সামার সিজন, অ্যান্ড cricket song or that sound and that work will be seen during winter. Okay, so first we'll read about summer, where grasshopper will sing a song that gee all time. Okay, so এখানে আমরা দেখব যে পয়েট বলছে ফার্স্ট পার্টে যে যখন খুব রোদ উঠে, সামার টাইম, what happens sometimes we feel too much hot and we always search a very cool place. And yes, when we are like out of home, what we do, we search a place, a big tree where under that tree shade we can stand to have some rest, to have some cool, and in this way trees are home for the birds. So here poet বলছে যখন পাখিরা, আমরা জানি যে ঠিক আছে আমরা যখন ঘরে থাকি কি হয়, গরম লাগছে, ঠিক আছে জানলা বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে এসি চালিয়ে আমরা বসে থাকি একটু রেস্ট দিই ভীষণ গরম থেকে। যখন টায়ার্ড হয়ে যাই আমরা, ঠিক আছে ভাল লাগছে না, আমরা বললাম যে যদি ঘরের বাইরেও থাকো গাছের নিচে চলে যাও যেখানে ঠান্ডা বাতাস পেতে পারো। ইভেন বার্ডসরা যারা ঘরের বাইরে থাকে ওদের বাড়ি কোথায়, গাছে, ওরা গাছে থাকে, ট্রিজ দে, বার্ডস দে লিভ অন ট্রি। ওকে, সো ইভেন ওরাও, পাখিরাও, আমরা জানি যে মর্নিং এ পাখিরা চিচি চিচি সাউন্ড করে আমরা শুনি যে পাখিরা নয়েজ করছে, দে আর চিরপিং, আর আমাদের ঘুম ভেঙে যায়, রাইট? আর ইভিনিং টাইম আমরা কি দেখি, পাখিরা সবাই ফিরে আসে ওদের গাছে এসে বসে যায়, অ্যান্ড হোল ডে দে ফ্লাই। ওকে, এখানে পয়েন্ট বলছে ইভেন বার্ডসরাও, যাদের কাজে ওরা সারাদিন ফ্লাই করে ওয়ান ট্রি টু অ্যানাদার, হিয়ার টু দেয়ার, বাট ডিউরিং সামার টাইম কি হয়, ওরাও টায়ার্ড হয়ে যায় আর কোনো না কোনো একদম বসি ট্রিতে গিয়ে বসে যায় টু টেক রেস্ট, বিকজ দে ফিল টায়ার্ড অফ হট সান। তো কি করে, ওইখানে গিয়ে ওরা রেস্ট করে। কিন্তু বলছে যে গ্রাস হপার কোনোদিন রেস্ট নেয় না, ও এত গরমের মধ্যেও কাজ করে যায়। কি কাজ, দ্যাট মিউজিক। আর পয়েট কি বলছে যে ইট ইজ দ্য পোয়েট্রি অফ দি আর্থ, মানে এই পৃথিবীর যে কবিতা, যে কোনো একটা জিনিস, লাইক আমরা কবিতা, গান, আমাদের লাইক উই আর ভেরি হ্যাপি, জেনারেলি আমরা গান করি, গান শুনি। ওকে, তো বলছে এই পৃথিবীর যে মিউজিক বলো বা পোয়েট্রি বলো, কবিতা বলো, এটা কোনোদিন বন্ধ হয় না। ইভেন যখন সবাই চুপ হয়ে যায়, আমরা চুপ হয়ে যাই, আমরা ভেতরে চলে যাই, তোমরা খেলাধুলা ছেড়ে মাঠ থেকে একদম ক্লাসরুমে চলে যাও বা কোনো ঠান্ডা জায়গায় গাছের তলে চলে যাও, নিচে গিয়ে দাঁড়াও বা বসে থাকো, পাখিরাও গিয়ে বসে থাকে, ঠান্ডা প্লেস চুজ করে নেয়, ওইখানে গিয়ে রেস্ট করে। এই কন্ডিশনেও what happen, grasshopper continuously sings.
that is why poet is telling যে পৃথিবীর গান পৃথিবীর কবিতা কোনো দিন থামে না। আর আর ক্রেডিট কাকে দিচ্ছে? ক্রেডিট স্পেশালি এই পোয়েমে কাকে দিচ্ছে? গ্রাসহপারকে, যে এই সামার সিজনে এত গরমে যখন সবাই টায়ার্ড হয়ে যায়, কিন্তু ডিউ টু বিকজ অফ গ্রাসহপার এটা কোনোদিন বন্ধ হয় না, ইট গোজ অন। ওকে, অ্যান্ড দেন সেকেন্ড পার্টে আমরা দেখব ক্রিকেটকে বলছে পয়েট যে যখন ঠান্ডার সিজনে কি হয়, আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে যাই, রাইট? আর সব দিকে একদম মানে যেহেতু আমরা বিছানায় চলে যাই, সেকেন্ড পার্ট আমরা পড়ছি টু পার্টে। ওকে, দি পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার। ওকে, সেকেন্ড প্যারা। তো এখানে পয়েট বলছে অ্যাবাউট দি ক্রিকেট, যে ঠান্ডার সিজনে কি হয়, আমরা যখন 8টায় বিছানায় চলে গেলাম সবাই, জেনারেলি হট সামার সিজনে এখন আমরা কি করি, উই ডোন্ট গো, ইয়েস এখনো পুরোপুরি ঠান্ডা সিজন আসেনি, রাইট? উই ডোন্ট ফিল সো মাচ কোল্ড। তো কি হয়, গরমের দিনে আমরা একটু লেটে ঘুমাতে যাই, বা মানুষ কি করে বাইরে হাঁটাফেরা করে, চলাচল করে, কিন্তু যখন খুব ঠান্ডার সিজন চলে আসে, কুয়াশা পড়ে, সবাই কি 8টা-9টায় বাড়ি ঢুকে যায়, এত ঠান্ডা পড়ে, কুয়াশার মধ্যে থাকলে বলে না এই অসুস্থ হয়ে যাবে, তাই সবাই ঘরে চলে যায়। আর তো কি হয়, যদি সবাই সবার বাড়ি ঢুকে যায়, গাড়ি টাড়ি না চলে রাস্তাঘাটে, তখন কি হবে, সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর এই ঠান্ডার টাইম যখন বাইরে একদম সব সাউন্ডলেস হয়ে যায় সবকিছু, তখন ক্রিকেট ওর কাজ কন্টিনিউ রাখে। তাই এই পৃথিবীর যে গান, পৃথিবীর যে সাউন্ড, আওয়াজ কোনোদিন বন্ধ হয় না, ডিউ টু দিস ক্রিকেট। ইট স্টার্ট doing what? Dhee, like this, or tree, we hear all the time, right? I think you remember in our that last poetry, I make you hear that sound of cricket. So I think you remember, and you are listening outside also. So you have proper knowledge, and yes, that sometimes you feel very irritating. That also you know. So here মানে ওইখানে কি বলছে, ফার্স্ট পার্টে যখন খুব গরম থাকে আর কন্টিনিউয়াসলি গ্রাসহপার কাজ করে যায়, কিন্তু যখন টায়ার্ড হয়ে যায়, কোনো না কোনো পাতার নিচে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে আবার শুরু হয়ে যায়, আর খুব টায়ার্ড হলেও খুব এনজয় করে ওর কাজটাকে। সেম টাইম দিস ক্রিকেট অলসো। ওকে, চলো এবার লাইন বাই লাইন আমরা একটু ডিসকাস করে নেই। দি পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড। এই পৃথিবীর গান কোনো দিন মরে না, মানে কি, কোনোদিন শেষ হয় না। এখানে মরে না মানে ডেড ব্যাপার কেন বলছে পয়েট? বিকজ আমরা জানি ইফ সামবডি ডাইজ, কেউ যদি মরে যায় আর আসে না, ঠিক আছে? তাই বলছে নেভার ডেড, মানে ফর আ মোমেন্ট ইট মে পজ ফর আ মোমেন্ট, বাট again it will continue. That is why telling that poetry of art is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, বলছে ইভেন যখন সব পাখিরাও গরম থেকে একদম টায়ার্ড হয়ে যায়, খুব টায়ার্ড হয়ে যায়, কি করে ওরা, মানে টায়ার্ড, এত টায়ার্ড যে ওরা মানে, হ্যাঁ জেনারেলি হোয়াট হ্যাপেন, আমাদের প্রেয়ারটা যখন অনেক হিট থাকে, গরম থাকে, তোমরা অনেক সময় রিকোয়েস্ট করো টিচারদেরকে যে আমরা আজকে যেখানে জেনারেলি প্রেয়ার হয় ওখানে না করে আমরা শেডে করব, তো সামটাইম বারান্দায় বা কোনো গাছের তলে গিয়ে আমরা প্লেস চেঞ্জ করে নিই, রাইট? ওয়াই? বিকজ টু মাচ হিট ক্যান মেক এনিবডি ফেইন্ট, মানে বেহুশ হয়ে যাচ্ছে, সেন্স হারিয়ে ফেলছে, এত স্ট্রং সান সামটাইম উই ফিল। তো বলছে পাখিরাও ফেন্টিং, মানে ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে, বেহুশ হয়ে যাচ্ছে, এরকম টাইমেও কি হয়, আ ভয়েস উইল রান, যে একটা আওয়াজ কিন্তু চলতে থাকবে, ফ্রম হেজ টু হেজ, ঠিক আছে? হেজ মানে এখানে দেখো বুশেস, ওকে? অ্যান্ড স্কুলে জেনারেলি আমরা কি করি, গার্ডেন হোক, বাড়ির গার্ডেনেও হলেও এরকম হয় যে উই মেক বুশেস দিস মাচ সাইজ অর দিস মাচ হাইট, 3 feet you can say, and মানে ফেন্সেস অফ প্লান্টস, ওই ছোট ছোট প্লান্টস দিয়ে ফেন্স করা হয়, যে বাউন্ডারি দেওয়া হয়, বা in jungle it is without any system but it is there, all right?
সো বলছে যে লিখে দেই আমি ব্ল্যাকবোর্ডে। ওকে, হ্যাজ মিন্স, ওকে, word meanings we'll write here, and hedge means বলে দিয়েছি bushes, মানে that generally ছোট ছোট প্লান্ট থাকে, তো hedge মানে fence of plants বলতে পারি, কারণ এটা একসঙ্গে এরকম না যে একটু হয়, একসঙ্গে মানে খুব প্লেস নিয়ে in a land it is all the time, that's why it is we call it fence of plant, একসঙ্গে উঠে যায়, not in this amount, একদম ছড়িয়ে যায়। and বাড়ি ঘরে যখন থাকে, গার্ডেনে থাকে, what we do, we give some shape, okay, so that is what doing hedge to hedge, এই bushes থেকে এই কি বলবো জঙ্গল থেকে, ছোট ছোট জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে, মানে এখান থেকে ওইখান কন্টিনিউয়াসলি একটা ভয়েস কন্টিনিউ মানে শোনা যায়, that is a voice of whom? Grasshopper. about the new mown mead, কি বলছে about the new mown mead means যে খুব ফ্রেশ তাজা ঘাস, যারা চারগা যারা হয় এরা কেটে নিয়ে আসে তো ছাগলের জন্য, গরুর জন্য, বলছে এরকম একটা ফ্রেশ জায়গা, ফ্রেশলি কাট যে গ্রাস আছে এটার মধ্যেও থাকে। and then what it did, that is the grasshoppers, he takes the lead in summer luxury, আর এত গরমে যখন পাখিরা ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সবাই খুব টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, চুপ হয়ে যাচ্ছে, সবাই একটু রেস্ট কুলিং প্লেস খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন গ্রাসহপার কি করছে যে কন্টিনিউয়াসলি হি টেক লিড, দেখো এখানে বলছে যে হি টেকস দি লিড, লিড মানে কি, যারা লিডার হয় ওরা লিড করে তো একটা গ্রুপকে বা একটা কাজকে, সেই কারণে বলছে হি টেকস দি লিড। এখানে সবাই যখন চুপ হয়ে যায়, এই পৃথিবীর গানকে কন্টিনিউ রাখার জন্য কেউ না কেউকে তো সামনে আসতে হবে, তখন কি বলা হচ্ছে যে এই গ্রাসহপারই এটাকে চালিয়ে যায় এই কাজটাকে। ওকে, এখানে ও অ্যাজ আ লিডার এই কাজটা করে। ইন সামার লাক্সারি he has never done with his delights, বলছে আর ওর যে ফান, ওর যে মজা আছে, এটা থেকে ও কোনো দিন ওর মন ভরে না। ওকে, এই কারণে বলছে he has never done with his delights, মানে অনেক সময় হয় না, তোমরা যখন সারাদিন খেলাধুলা করো, মা কি বলে, দেখ অনেক খেলাধুলা করেছিস, এখনো তোর মন ভরেনি, যা পড়তে বস বা একটু রেস্ট নে। কিন্তু এখানে কি বলছে, বা অনেক সময় আমরাই হয় না খেলাধুলা করে বা যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি করার পরে বলি না, খুব সারাদিন করেছি, ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছি, একটু আমার রেস্ট চাই বা একটু পরে করব। কিন্তু গ্রাসহপার ওর কোনোদিনই মন ভরে না, এই কারণেই বলছে যে হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ হিজ ডিলাইটস। আমি চলো তোমাকে একটা ওয়ার্ড মিনিং লিখে দেই। নিউ মর্ন মিন্স হোয়াট? নিউ মর্ন, it means freshly cut grass. Okay, freshly cut. Mead means here that you can write here grass, যারা ঘাস কাটে ছাগলের জন্য বা গরুর জন্য ওদেরকে মেড বলে। ওকে, মিডো, দ্যাট ফুল ফর্ম। এখানে মেড কি, অনেক সময় আমরা যে নিচে যে মেড লেখা আছে, হ্যাঁ, এটার জন্য রাইম করার জন্য মিডো হলে তো নিচে যে লিড লেখা আছে, মিড আর লিড, এটার সঙ্গে তাহলে রাইমিং হবে না। তো কি হয়, পয়েটরা অনেক সময় কি করে, ওয়ার্ডকে যখন মিউজিক মেলানোর জন্য, যেটাকে আমরা রিদম বলি, রাইমিং বলি, ওয়ার্ডগুলোকে একটু টুইস্ট করে দেয়। তাই এখানে ওটা হাফ লেখা আছে যে মিড অ্যান্ড দেন লিড। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই বলছে এখানে he takes the lead, we were here, he has never done with his delights, ওর কোনোদিনই মন ভরে না খেলাধুলা বা এই ফান বা ওর ওই যে কাজ গান করা, ওকে, দ্যাট মিউজিক থেকে ওর কোনোদিন মন ভরে না। ওকে, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed, বলছে যে এত করার পরেও দেখো একটু, মানে আমি বলেছিলাম না যে একটু পজ হয় কিন্তু কোনোদিন বন্ধ হয় না। তাই বলছে যে যখন খুব টায়ার্ড হয়ে যায়, মন তো ওর ভরে না,
ঠিক আছে না? অনেক সময় কি হয়, আমরা যখন কিছু ফেভারিট আমাদের কিছু খাবার খাই, তখন কি আমরা বলি না পেট ভরে গেছে কিন্তু আরেকটু খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে, রাইট? তো মানে পেট ভরে গেছে তাই ও টায়ার্ড হয়ে গেছে, ফিজিক্যালি টায়ার্ড, বাট মেন্টালি হি ওয়ান্টস মোর। আর আমাদের ওই খাওয়াটাও এরকমই, যে পেট আমার ভরে গেছে, ফিজিক্যালি আই এম স্যাটিসফাইড, কিন্তু আমার হার্ট, আমার মাইন্ড ওয়ান্টস মোর। ওকে, তখন বলছে যে ও তো এটা কোনোদিন ওর হয় না, কিন্তু তবু টায়ার্ড হওয়ার পরে বা আমাদের খেতে খেতে কি হয়, যখন খুব পেট ভরে গেছে খাওয়ার ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে একটু পরে খাবো, কিন্তু আবার খাবো, রাইট? তো বলছে যে ও যখন টায়ার্ড হয়ে যায়, ও যখন ফান করবে, এটার জন্য খুব টায়ার্ড, তাই ও একটু রেস্ট নেয়। কোথায় নেয়? উইড গুলো। উইড কি হয়? যে আননেসেসারি ঘাস গুলো হয়। জেনারেলি যদি বাগানে যাও, ফুলের বাগানে যাও বা কোনো সবজির বাগানে যাও, তাহলে দেখবে গার্ডেনাররা কি করে, আর অনেকের গার্ডেনিং এর হবি থাকে, তোমাদের মধ্যে অনেকে মানে ইউ মে বি দেয়ার। সো কি হয়, ফুলের গাছের নিচে অনেক ঘাস উঠে যায়, এটাকে কি হয়, তুলে তুলে ফেলে দিতে হয়। আদারওয়াইজ এই ঘাসের কারণে হয়তো ওই প্লান্ট যেটা আমরা লাগিয়েছি, মেবি ফ্লাওয়ার প্লান্ট অর এনি ভেজিটেবল প্লান্ট, ওটা এত ইয়ে পাবে না, what it is called, like will not able to grow much more because of that weed. So we take out that weed. Okay, so unnecessary unwanted grass or plant you can say, right? Unwanted. তো ওটা কি হয়, বলছে যে ওই আনওয়ান্টেড ঘাসগুলোতে গিয়ে কি করতো, ও কি করে, গিয়ে একটু রেস্ট করে উইড গুলোতে। ওকে, and then again come back to his where that work, to start moving one hands to another and start singing. And singing means here it is in poetry. Okay, so grasshopper, we understand that grasshopper move one place to another. আমরা কি বুঝেছি, সামার সিজনে গ্রাসহপার কি করে, যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যায়, ঘুরতে থাকে আর গান করতে থাকে বা পোয়েট্রি। আমাদের পোয়েট্রি গান একটা হয় যে আমরা কন্টিনিউয়াসলি উই সিং, অ্যান্ড পোয়েট্রি অলসো। তো গান আর পোয়েট্রি প্রায় সেমই, তাই এখানে পয়েট এটাকে গান না বলে পোয়েট্রি বলছে, যে কন্টিনিউয়াসলি গ্রাসহপার পোয়েট্রি করে যায়। ওকে, এইবার আমাদের সেকেন্ড পার্টে আমরা চলো পড়ি। সেকেন্ড পার্টে আমরা কি পড়বো, দি পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার। দেখো উপরে লেখা আছে নেভার ডেড, আর নিচে লেখা আছে সিজিং নেভার, মিনিং প্রায় একই একই মিনিং, কিন্তু yes, repetition of a same word sometimes we don't like. All right, so what we do, we use different words, and for these sometimes we use different words, and it has not only for change, শুধু চেঞ্জের জন্য না, যে আমরা ওয়ার্ড বারবার শুনতে ভালো লাগছে না তাই চেঞ্জ করি, আর একটা মোটিভ থাকে। আমরা যখন ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইউজ করি বা অন্য কেউ যখন করে, আমরা শুনি, আমরা ওটা শিখি, we increase our vocabulary. ওকে, আমাদের যে শব্দের কোষ আছে এটা বেড়ে যায়, we learn many more new things, রাইট? তাহলে একটা ওয়ার্ড আমরা ওখানে শিখলাম নেভার ডেড, অ্যান্ড নিচে আছে আমাদের সেকেন্ড প্যারাতে আছে যে সিজিং নেভার। সিজিং নেভার যখন আসছে মানে কোনোদিন বন্ধ হয় না, সিজিং মিনস নেভার স্টপ, অলরাইট, অর নেভার এন্ড, কোনোদিন শেষ হয় না। আর ওইখানে আছে নেভার ডেড, কোনোদিন মরে না, শেষ হয় না, right? So the poetry of art ceasing never on a lone winter evening when the frost, okay, when the frost has wrought a silence, from the stone there thrills the cricket song in warmth increasing ever. বলছে যে poetry of art ceasing never, ceasing wordটা আমি লিখে দিই চলো। Ceasing means, ceasing or cease means ending. Okay, but here ceasing a word যদি আমরা এখানে ceasing never add করতে হবে, ceasing means ending, ceasing, ending or stop. তো ceasing never, ending এখানে লেখা আছে, ceasing এর মানে ending, কিন্তু never add করতে হবে, নাহলে এখানে এটা হয়ে যাবে যে আমরা এখানে বলছি ending, but it is written that never ends. Okay, so
The poetry of art is ceasing never. কোনো দিনই এই পৃথিবীর কবিতা কোনো দিন থামে না। On a lone winter evening when the frost বলছে যখন alone winter আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম না যে কি হয় alone winter টাইমে কি হয় জেনারেলি সবাই সবার বাড়ি ঘরে চলে যায় বাড়ি ঘরে যাওয়ার পরে কি সবাই তাড়াতাড়ি নিজেদের বিছানায় চলে যায় why to have some warmth because ঠান্ডার দিনে ভীষণ ঠান্ডা লাগে আমরা সোয়েটার পরি মোজা পরি সবকিছু পরি কিন্তু তবু বিছানায় গিয়ে লেপের তলে ঘুমাতে খুব ভালো লাগে ওকে দ্যাট ইজ ওয়াই উই অল গো টু আওয়ার বেড আর্লি তো বলছে এই যে রাত এন্ড বাইরে যদি তুমি বাইরে যাও বের হয় তুমি কি দেখবে যে বাইরে গিয়ে তুমি দেখবে যে কেউ নেই রাস্তাঘাটে ওকে রাস্তাঘাটে কেউ নেই এন্ড দেন হোয়াট উই সি যে একদম সব দিকে ঠান্ডা কুয়াশা সবাই একদম চুপ হয়ে আছে এরকম কন্ডিশন আমরা বাইরে গিয়ে দেখি তখনই বলছে যে এই সন্ধ্যায় যখন উইন্টার অ্যালোন মানে সবকিছু সবাই একা থাকে সবকিছু নীরব থাকে when frost has wrought a silence মানে এই ঠান্ডার কারণে সবকিছু একদম চুপ হয়ে যায় তখন from the stone there thrills the cricket song and thrills means what a loud high sound we can say okay noise we can say যে বলছে চলো thrill meaning টা লিখে দেই আগে and unpleasant তো আমরা বলতে পারি but here like you know it is a taking in a positive way all right thrills it is a high sound but very you know unpleasant আমরা বলি না যে ইস কেন এটা হচ্ছে কেন এই কন্টিনিউয়াস এই সাউন্ড আসছে আমার আর ভালো লাগছে না আমার ডিস্টার্ব ফিল হচ্ছে এরকম আমরা বলি না তো বলছে এই কারণে বলছে কিন্তু ওই সাউন্ডটা ওই স্টোন থেকে সাউন্ড চলে আসে বিকজ ইন উইন্টার উই নো যে অনেক কিছু আমরা গ্রাসই পাই না হ্যাঁ না অনেক কিছু কি হয় অনেক জায়গা যেখানে বরফ পড়ে বরফ থেকে ঢাকা পড়ে যায় প্লান্টস গুলো এন্ড লাইক যেখানে বরফ পড়ে না আমাদের এখানেও কি হয় অ্যাজ দের ইজ আ লেস রেইনফল সো কি হয় গ্রাস গুলো শুকিয়ে যায় তো তখন তো কি হয় প্লেন মাটি স্টোন এগুলো থাকে বলছে ওইখান থেকে একটা লাউড নয়েজ শোনা যায় এন্ড দ্যাট ইজ আ সং অফ ক্রিকেট ওকে ওই প্লিজেন্ট সাউন্ডটা যেটাকে আমরা আনপ্লিজেন্ট বলি ওটা কিন্তু গান এন্ড the song কে করে এই গানটা cricket okay in the warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills কি বলছে দেখো বলছে যে এই ওর যে গানগুলো it warmth increasing মানে এটা বেড়েই চলে রাত্রিবেলা আমরা দেখি কি যে এগুলো বাড়ছে আর ওর এই যে মজা নেওয়াটা বা গান করাটা ও কোনোদিন থামে না কন্টিনিউয়াসলি গান করেই যায় যেরকম আমরা আমাদের গ্রাস হপারকে নিয়ে পড়েছি যে গরমে সবাই ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ও গান করে যাচ্ছে আর একটু টায়ার্ড হলে একটু রেস্ট নিচ্ছে কিন্তু উইদাউট এনি inactive position stillness without any stillness he continues his work okay and same time here also cricket এই ঠান্ডা সিজনে আমরা যখন সবাই চুপ হয়ে যাই ঘুমিয়ে পড়ি আমাদের ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে আমরা চলে যাই কিন্তু এই ক্রিকেট ওর কাজ করেই যায় ও কন্টিনিউয়াসলি খুব ফান করে মজা নিয়ে এই কাজগুলো করে okay and the grasshopper among some grassy hills okay কেন বলছে among some grassy hills আমি যে একটু আগে বলেছি যে due to lack of rainfall বৃষ্টি বেশি না হলে কি হয় অনেক গাছপালা বা প্লান্ট এন্ড গ্রাস গুলো শুকিয়ে যায় কিন্তু এমন তো না যে একদমই শুকিয়ে যায় একদমই থাকে না হ্যাঁ কিছু মাটির কোয়ান্টিটি এন্ড স্টোন এগুলো বেশি থাকে ঘাস কম থাকে ওখান থেকেও ওর গান কন্টিনিউ করে থাকে রাইট সো this is your poem in two parts it is again I am recapitulating so that you will have a better idea and if you have missed something
to listen, to focus, or I have missed something to explain, আমারও যদি কিছু থেমে যায় এখানে মেনশন করা, তো আমাদের রিক্যাপচুলেশনে আমি ওটা আবার কভার করে নেব। অলরাইট, তো দেখো প্রথমে আমরা শুরু করেছি দ্যাট গ্রাসহপার when during hot summer সবকিছু যখন সবাই টায়ার্ড হয়ে যায়, ইভেন পাখিরা যখন মানে ফেন্ট হয়ে যাওয়ার মতো কন্ডিশনে চলে আসে, ওরাও ফ্লাই মানে ওদের মুভমেন্টটা বন্ধ করে কোনো একটা বুশি ট্রিতে গিয়ে ওরা ঠান্ডার জন্য এখানে একটু রেস্ট করে। কিন্তু গ্রাসহপার কি করে? কন্টিনিউয়াসলি moves one place to another and continuously sings. Okay, and when it যখন একটু টায়ার্ড হয়ে যায় তখন ঠিকই একটু রেস্ট করে, কিন্তু আবার ওর কাজে ও লেগে যায়। এরপরে দেখো পরেরটাতে আমরা দেখেছি এখানে গ্রাসহপারের কথা হলো, তাহলে এটা মনে রাখো যে ফার্স্ট পার্টে grasshopper here poet has mentioned for summer season and cricket for winter season, and that is why যে ঠান্ডা হোক বা গরম হোক এই কথাটার এটা মিনিং হতে পারে যে ঠান্ডা হোক গরম হোক কিন্তু এই পৃথিবীর গান এই পৃথিবীর কবিতা কোনোদিন থামে না। হ্যাঁ, এটা মিন হতে পারে, এটাই মিন করছে। সো ওইখানে বলেছে যে এই পৃথিবীর কবিতা কোনোদিন মরে না, কোনোদিন শেষ হয় না। আর পরের পার্টটাতে এটাই লেখা আছে যে পোয়েট্রি অফ আর্ট ইজ সিজিং নেভার, কোনোদিন থামে না। ওকে, কারণ এখানে সবকিছু যখন ঠান্ডা হয়ে যায় ক্রিকেট এই কাজটা কন্টিনিউ রাখে, আর গরমের দিনে যখন সবাই ঠান্ডা হয়ে যায় ইভেন বার্ডস স্টপ চিরপিং, এট দ্যাট টাইম গ্রাসহপার এই কাজটা চালিয়ে যায়। অলরাইট, সো দিস ইজ ইউর পোয়েট্রি okay on the grasshopper and the cricket by John Keats. এইবার যে আমাদের কোন কোন পয়েন্ট আমরা জেনেছি বা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমরা যদি কিছু কিছু ডিসকাশন করি লাইন বাই লাইন, then we will able to get to know যদি মিস করে থাকি। সো দেখো একটা ওয়ার্ড যেটা লেখা আছে যদি একটা এখান থেকে একটা কোশ্চেন বলি যে দুটো আছে দ্যাট ইজ দি গ্রাসহপার্স, এন্ড আরেক জায়গায় লেখা আছে যে that yes that is okay. so এখানে যদি আমি বলি যে that কি, that is the grasshopper, so ওই যে সাউন্ডের ব্যাপারে বলছে ওকে হ্যাজ টু, এখানে that কি রেফারেন্স করছে, তো that এখানে ভয়েস, যে বললাম যে আগেই বলেছি তোমাদেরকে যে এখানে grasshopper and cricket both are just as a symbol they are representing here. okay, as a symbol poet has represent them here, so that means voice. okay, that voice of grasshopper. And then another, if we see that the grasshopper has never done means এটার মানে কি হবে বলো? so the grasshopper has never done means আমি তোমাদেরকে কি বলেছি যে একটা পোয়েট্রিতে আছে যে ওর কোনোদিন হয় না, কোনোদিন মন ভরে না, তাই তো আমি এটাই বললাম। সো ইট মিনস হোয়াট, আমি তো বুঝিয়েছি যদি এখানে আসে যে মাল্টিপল চয়েসে চলে আসে না কোশ্চেন, যে একটা লাইন কোট করে বলে দেওয়া হয় যে এটার মানে কি, তো এই লাইনটাকে দেখো আমি অনেক কিছু দিয়ে বুঝিয়েছি যে আমরা খাওয়ার পর ফিল করি যে পেট ভরে গেছে কিন্তু আরেকটু খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এটার যদি অপশন থাকে হি ইজ নেভার ক্রাইং, ওকে, লাইক গ্রাসহপার হ্যাজ নেভার ডান, এটার আমি এটার আমরা যাব এখন। ওকে, উই আর হিয়ার। সো দি গ্রাসহপার হ্যাজ নেভার ডান মিনস এখানে আমাদের চলে আসতে পারে যদি অপশন আমি দেই, হি ইজ নেভার ক্রাইং, হি ইজ নেভার কন্টেন্ট, হি ইজ অলওয়েজ সিঙ্গিং, হি ইজ অলওয়েজ অন দি মুভ। তাহলে এই চারটার মধ্যে কোন অপশন হতে পারে? তো একটা কি, কোনোদিন স্যাটিসফাইড হয় না। অলরাইট, তাহলে আমরা দিতে পারি হি ইজ নেভার কন্টেন্ট। ওকে, চলো আমরা একটু তাড়াতাড়ি করে আমাদের ওয়ার্কিং উইথ দি পোয়েম পেজ নাম্বার 119 নেক্সট পেজটা আমরা দেখে নিই, ওয়ার্কিং উইথ দ্য পোয়েম ফ্রম ইউর বুক। যেহেতু আমাদের কাছে আজকে টাইম আছে আমরা চলো একটু ডিসকাস করে নিই এই কোশ্চেন গুলো, তোমাদের বইয়েও আছে। দেখো কি লেখা আছে, ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার the following definition. Okay, discuss with your partner the following definition of a poem. তো কি লেখা আছে, a poem is made of words arranged in a beautiful order
these words when read aloud with feelings have a music and meaning of their own. দেখো এখানে কোশ্চেন মার্ক নেই কেন বিকজ কোশ্চেন বলছে না একটা বললো যে এখানে কি আছে যে এ পোয়েম ইজ মেড অফ ওয়ার্ডস অ্যারেঞ্জ আ বিউটিফুল অর্ডার মানে খুব লাইক ম্যানার ওকে তো যেটা আমি বলেছি না যে লিড মিড অ্যান্ড দেন সান ফান এগুলো কি হয় এগুলো রাইমিং এটা থেকে মিনস টু ম্যাচ দ্যাট সাউন্ড যখন এরকম মিলে উই ফিল নাইস ওকে সো ফর রাইমিং পোয়েটস they use this kind of words and বলছে যে এই বিউটিফুল ম্যানেজ অর্ডার করা আছে these words when read aloud with feelings have a music and meaning of their own তো যখন আমরা খুব সুন্দর করে এটাকে পড়ি and with feelings যখন আমরা একটা কবিতাকে বা ইন্টেনশন বা যে পয়েমটা আমরা পড়ছি কি নিয়ে কিসের ব্যাপারে আছে এগুলো যদি আমরা জেনে যাই এরপরে যখন ওই ফিলিংসে আমরা যদি ওই পয়েমটা পড়ি তখন কি হয় ওটার আলাদা একটা মিনিং বের হয় উইদাউট ফিলিংস কারণ যখনই একটা জিনিস লেখা হয় কবিতা লেখা হয় এটার মধ্যে পয়েটের ইমোশন থাকে মোটো থাকে অ্যান্ড শুধু ইমোশনটা আবার বোঝায় যে খুব হ্যাপিয়েস্ট ফিলিংসে লেখছে নাকি স্যাড হয়ে লেখছে আপসেট হয়ে বা কি স্টাইলে বলছে কিভাবে বলছে এটা উইথ ফিলিংস উই আর টু রিড আউট দ্যাট তো তখন একটা মিনিং হয় এটা বলছে তোমার পার্টনার তো ইয়েস here I am only your partner in front of your TV screen, right? So here it is written here to discuss with your partner. So okay, I am discussing with you that কি হতে পারে যে এই স্টেটমেন্টস এত সত্যি যে হ্যাঁ যখন আমরা খুব মিনিং ফিলিংস নিয়ে এটা পড়ি এটার আলাদাই একটা মিনিং বের হয় দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ দিস স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু রাইট অ্যান্ড দেন এই পোয়েট্রিতে রিয়েলি সাম মিউজিক ওয়ার্ডস আর দেয়ার ওকে দ্যাট ম্যাজিক ওয়ার্ডস গুলো আছে অ্যান্ড সাউন্ড গুলো আছে তো যখন আমরা এটা পড়ছি পড়ার মধ্যে ঠিকই এটার নিজের একটা মিউজিক আছে ঠিক আছে না গান হোক পোয়েম হোক ওটার মধ্যে যখন রাইমিংটা ওয়ার্ড গুলো ম্যাচ করে দেন উই ফিল লাইক ইটস আ মিউজিক ওকে সো দিস ওয়ে উই ক্যান সে দ্যাট ইয়েস ইট ইজ আ ট্রু স্টেটমেন্ট. Another question, the poetry of earth is not made of words. Okay, so number 2 question is কি বলছে দেখো the poetry of earth is not made of words. Poetry of earth কোনো word দিয়ে শব্দ দিয়ে নয় তাহলে what is it made of as suggested in the poem? তো বলছে যে শব্দ দিয়ে যদি না হয়ে থাকে তাহলে word and sound in Bengali sound is also is dhwani yes some dhwani sound is okay and word is shabdo তো বলছে এই পৃথিবীর যে গান কোনো শব্দ দিয়ে না এটা ধ্বনি দিয়ে সাউন্ড দিয়ে হয় সো কোশ্চেন এটাই যে what is it made of কি দিয়ে বানানো আছে according to the poem বলো তাহলে it is made of sounds okay then question number 3 find in the poem lines that match the followings পোয়েম থেকে আমাদের ওই লাইনগুলো খুঁজে বের করতে হবে যে এই লাইনের সঙ্গে ম্যাচ করে the grasshopper's happiness never comes to an end এই লাইনটা কোনটার সঙ্গে ম্যাচ হয় yes এই লাইনটা ম্যাচ হয় he has never done with his delights okay and then another line is this another line it can be like the cricket song has a warmth that never decreases so এই লাইনটা কোন লাইনের সঙ্গে ম্যাচ হয় দেখো the cricket song in warmth increasing ever ঠিক আছে আমরা কোশ্চেন নাম্বার 3 অবধি ডিসকাস করেছি and 4 5 it is your home task okay it is your homework you do at home and you try to find out actually because দেখো আমি 3 times I have repeated poem for you and I hope that you have understood okay এরপরেও যদি সলভ না করতে পারো কোনো যদি ইস্যু থাকে নেক্সট ক্লাসে আবার আসছি তোমাদের সামনে তো তখন তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো ওকে ইট ইজ নট দ্যাট এখন তো ম্যাডাম অন্য চ্যাপ্টার পড়াচ্ছে লাস্ট ক্লাসের কোশ্চেন করতে পারি না তোমরা করবে and if possible if I don't have any doubts I'll explain to you and I will definitely try to
attempt your whatever problem, all these things. Okay, so you can ask me those questions in our next class also. Okay, so till then, be happy, stay well and study well. Thank you. Bye.